लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। এই জগতর যাত্রা সমাপ্তি পরে আপন অনন্তকাল কেউটি কাটিবে। বাইবেল সে সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে। বাক্যর আলোকরে প্রভুঙ্কর দাস ভাই নিরঞ্জন তুরক নর্ক যাওয়া লাইসেন্স সিডি মাধ্যমে উপস্থাপনা করছেন। অনেকে নিজের জীবনশৈলী কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ন হেবারু অকারণে নর্ককু চালিଯିবে। যদি ধ্যানপূর্বক এই সম্বাদটি শুনি নিজକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ତେବେ ନର୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନର୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବେଦନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପକ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସିଡିଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति बहुमूल्य नाम रे मैं आपण मानक आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह आम्भे माने एबे पर्यंत सुरक्षित अवस्था आसीछु। आमे जो जगत रे वास करूछु एहा एक सुरक्षित स्थान नुहे। जगत मंदतारे, भ्रष्टतारे, कुकर्मरे, नाना प्रकार अभिलाष रे ए प्रकार एक असह्य परिस्थिति दिनक दिन समाज रे देखा जाउछि। आमे समस्ते चिंता करूछु कि प्रकार ए प्रमादपूर्ण स्थान रु आमे त्राही पाई जिबा, किपरि एही प्रमादपूर्ण स्थान रु आमे रक्षा पाइबा। एथि निमंते आम समस्तंकर उद्यम चलीछि। सरकार तांकर उद्यम करि चलीछंती, वैज्ञानिक माने सेमानकर उद्यम करि चलीछंती, शिल्पपति माने, ज्ञानी सम्भ्रांत लोक माने से माने भाबुछंती किपरि एही जगत रक्षा पाइबे। ए जगत छाड़िबा पई केही प्रस्तुत नहंती। जेते कष्ट हो, जेते रोग हो, जेते समस्या हो पछे, युद्धर विभीषिका मुंड उपरे झुलुछि। अशांत वातावरण मध्य सुधा मनुष्य एही जगत रहिबा निमंते चिंता करुछि। बारूदर धुआं रे बसी से शांतिर गीत बोलिबा पई चाहे, किंतु मोर प्रिय माने कौन अनंत काल ए जगत रहिबे? ए जगत कौन आपणकर सदाकाल रहिबार स्थान अटे? शास्त्र गोटे कथा कहे, थरे जन्म तापरे मृत्यु सुनिश्चित एवं मृत्यु परे विचार सुनिश्चित रहिछि। आपणଙ୍କୁ एवं मते जन विचारकर्तांक सम्मुख रे ठिया हबाकू पड़िबो, जे आपणଙ୍କୁ ए जगत को पठेइछंती, जे आपणଙ୍କୁ गोटे जीवन दे, गोटे भविष्य दे पठेइछंती। से दिने आपणकर हिसाब करिया पई बसिबे। सही समय रे आपणकर अवस्था कौन होबो? मृत्यु परे दुईटी स्थान तो सुनिश्चित, स्वर्ग नचेत नर्क। आपण जोठी चाहिबे सेठी तो आपण जाई परिबे नहीं। आपण निज पसंद रे से स्थान को जाई परिबे नहीं, किंतु एही जगत रे रहिबा समय रे ही आपणଙ୍କୁ से स्थान को मनोनयन करने पड़ो। से स्थान रे जीवा निमंते निजक प्रस्तुत करने पड़ो। नर्क रे जीवा निमंते किसी प्रस्तुत होवार आवश्यक नहीं। आपण सेमिति भी नर्क को पलैबे। से संपर्क रे आपण मानकु प्रभु वाक्यरू सचेतन कराइबा निमंते
आमे प्रथम सीडीटी तैयारी करिथिलु से सीडीर ना होछि स्वर्ग जीवा निमंते शर्त। जदि आपण स्वर्ग जीवा निमंते चाहंती, स्वर्ग जीवा निमंते प्रस्तुत होबा पई चाहंती, आपण मान को अनुरोध करे आम द्वारा प्रस्तुत करा जायथिबा प्रथम सीडीटी निश्चय सुनिबे। से सीडी सुनिबा द्वारा आपण जानि परिबे आपण स्वर्ग राज्य की प्रकार प्रवेश करि परिबे। किंतु वर्तमान आपणक सम्मुख जो प्रसंगटे रखुछि से प्रसंग होछि नरक जीवा पाई लाइसेंस। नरक जीवा निमंते लाइसेंस आपण किभली नरक को जाई परिबे से संपर्क रे मु कहिबा पाई चाहे। आमे तो केही चाहुना नरक जीवा पाई, आमाने इच्छुक मध्य नाहु नरक जीवा निमंते, किंतु कौन करिबा द्वारा आपण नरक को जिबे, आपणक जीवन किभली रहिले आपण नरक को जाई परिबे। सही अनंत दंड, अनंत अग्नि, असह्य वेदना, अनंतकालीन कष्ट सह्य करने निमंते आज जदि आप सचेतन हेबे नहीं, आज जदि आपण जीवन को सजाड़े नहीं, निश्चय से स्थान को आप जीवे आठू कहीं आपन को अटकाई पार ना। तेणु ए सीडीर नाटी मु रखी नरक जीवाई लाइसेंस। क्यों माने नरक को जीवे से संपर्क में ध्यान करने पूर्वर आसतु से संपर्क में ध्यान करने को आरंभ करी आमाने प्रथम बाइबल अंशटी पढ़ा। प्रथम कोरिन्थियो 6:9-10 लिखा जाए, अबा अधार्मिक माने जे ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं, यह कि तुम्हें माने जानो नहीं, भ्रांत हुओ नहीं, व्यभिचारी कि प्रतिमा पूजक कि पारदारिक कि स्त्रीबताचारी कि पुंगमैथुनकारी कि चोर कि धनलोभी कि मतुआल कि निंदक कि परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। मोर प्रिय माने क्यों माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं एठारे स्पष्ट भाव लिखा जाए। नरक रे जीवा निमंते सहज उपाय आपण एठी देखि परिबे। क्यों माने नरक को जिबे, क्यों माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। प्रथम विषय लिखा जाए व्यभिचारी माने, जो माने विवाह पूर्वर असंगत भाव संपर्क स्थापन करती बा विवाह परे स्वामी थिबा सत्वे बा स्त्री थिबा सत्वे अन्य कहा सहित संपर्क स्थापन करती, से माने ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि परिबे नहीं। व्यभिचारी माने जो आज ए प्रकार कुकर्म लिप्त रहिचंती से मानक बाइबल सचेतन कराए जे व्यभिचारी माने स्वर्ग रे प्रवेश करिवे नहीं। प्रतिमा पूजक माने, पारदारिक माने, स्त्रीबताचारी माने, पुंगमैथुनकारी, चोर, धनलोभी कि मतुआल, निंदक, परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। प्रिय बंधु, आज आपण जीवन को देखि पारिबे बाइबल स्पष्ट भाव में कहे जे प्रतिमा पूजक माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। हुए तो गोटे समय थिला आपण प्रतिमा पूजा करुथिले, किंतु आज आ प्रतिमा पूजा करू नाहंती। किंतु फिलिपियो तार 3:19 लिखा जाए, सेमानक परिणाम विनाश, उदर सेमानकर देवता, जो माने केवल खाइबा निमंते जगत रे भोग विलास करबा निमंते उत्तम खाद्य पदार्थ खाइबा निमंते केवल सेथि निमंते मन लगाई रहिचंती। बाइबल सेमानकु देव पूजक सहित तुलना करे। हुए तो आज आपण प्रतिमा पूजा करू नाहंती, किंतु आपण पेट विषय आपण चिंता करूछंती। बाइबल आपण मानकु प्रतिमा पूजक सहित तुलना करे। चोर ईश्वर राज्यर अधिकारी हेब नहीं, धनलोभी ईश्वर राज्यर अधिकारी हेब नहीं। बाइबल लिखा जाए जे धनलोभी माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। मतुआला माने, प्रिय बंधु, अनेक समय लोक मानकु मद्यपान करने पाए बहुत आराम लगे। हुए तो गोटे समय थिला से माने सादा मद सब पिउथिले, किंतु एबे से माने धनी अटंती, शक्तिशाली अटंती, समाज रे प्रतिष्ठित अटंती। किंतु गोटे समय आसीबो सेमानकर एही मद्यपान, हुए तो मद्यपान करने द्वारा अल्प काल निमंते से आराम उपभोग करुछंती, हुए तो समाज रे प्रतिष्ठित बोली देखाई होउछंती। किंतु मोर प्रिय माने एही मद्यपान करिबा सेमानकु जे ईश्वर राज्य वंचित करिबो यह से माने जानती नहीं। आज देखिबे अनेक ख्रिस्टियान जेन मद्यपान करती, उच्च पदस्थ
ଅଫିସର ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ପିଅନ୍ତୁ ବା ମୁକ୍ତରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମତୁଆଳ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରାମରେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ଲୁଚି ଲୁଚି ପିଅନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଦ ପିଅନ୍ତୁ। ନର୍କରେ ତ ଯିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପିଅନ୍ତୁ ବା ଅଧିକ ପିଅନ୍ତୁ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ନର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବିଷୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ପରନିନ୍ଦା କରୁଛି, ପରର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ନିନ୍ଦକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ପରର ସ୍ଥାନ, ପରର ଜମି, ପରର ସମ୍ପତ୍ତି, ପରର ଅଧିକାର ଆପଣ ହରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଜମି ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ପଦବୀକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ, ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ରହିବା ଦରକାର। ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗତର ଭୋଗବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବାଟରେ ଯାଇଛି। ଅସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯୁବାମାନେ ଆଜି ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇପାରେ ନର୍କ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ, ପାରଦାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀବତାଚାରୀ ମାନେ, ପୁଂମୈଥୁନକାରୀ ମାନେ, ଚୋର, ଆପଣ କ'ଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ, ନିନ୍ଦକ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେବି ତାର 10 ପର୍ବ 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ କି ତୁମର ସଙ୍ଗୀ, ତୁମର ପୁତ୍ରଗଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ଉପାସନା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭଦ୍ର ଅଂଶୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସମାଗମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଆପଣ ଆଜି ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ ଅବା ନର୍କକୁ ନେଇପାରେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ 27 ପଦ।
ଏଠା ଲେଖାଯାଏ କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ ତ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ତ? ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଳ୍ପ ମିଛ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ ମିଛ ଅଟେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଛ କୁହେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଛ କୁହେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସହଜରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଅନେକ ମିଛ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ କହିଛୁ। ଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ, ଏ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କହିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କାରଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା, ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଶୈତାନ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ପିତା। ସେ ମିଛ କହିଛି ଆଉ ସେହି ବୀଜ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୋପିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛ କହିବାରେ। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଚାରକ ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି, ମିଛ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଶୁଚି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମିଥ୍ୟା ଯେତେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବ। ନର୍କ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଟେ। ଯଦି ଅଶୁଚି ରହିବେ, ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଚାଲିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମରେ ଦିନେ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ ବା କେଉଁ ବିଷୟ ନର୍କ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇପାରେ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଏଠା ଲେଖାଯାଏ କୁକୁରମାନେ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ କୁକୁରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। କୁକୁର ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଥିବ, ଓ କୁକୁରମାନେ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କୁକୁରମାନେ କିଏ? ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 6 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ କୁକର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା କରନ୍ତି, ବାନ୍ତି କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ଖାଆନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଯେସାୟା ତାର 56 ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ବାଇବଲ ପେଟୁକମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜର ଆହାର ଅଧିକ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେଟୁକମାନେ, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରେ। ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଦେଖିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ, ଆଉ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବାଇବଲର ନିଗୁଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ବାଇବଲର ଗଭୀର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 23 ପର୍ବ 18 ପଦ ଦେଖିବେ, ସମଲିଙ୍ଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ସମଲିଙ୍ଗୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ ଏହା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅତି ମାତ୍ରାରେ, ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅନେକ ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମଲିଙ୍ଗୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କୁକୁରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 22 ତାର 16 ଏବଂ 20 ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କୁକୁରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମାୟାବୀମାନେ ସେମାନେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ଏ ମାୟାବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ମାୟାବୀମାନେ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ, ଏ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି କରିବା ଲୋକମାନେ, ଏ କୁହୁକ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ?
ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଏ ଧୀରେ ସେମାନେ ମାୟାବୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ମାୟାବୀ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ନରଘାତକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ନରଘାତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନରଘାତକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ, ମିଛୁଆମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର 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 ସେମାନେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଅଣାଯାଏ। ମିଥ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହୁଏତ ମିଛ କହିକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମିଛ କହିକି ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମିଛ କହିକି ସେ ଧନରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହିକି ଆପଣ ପରିବାରକୁ ବଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆପଣ କଦାପି କେବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ନରକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଏହା ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅସାବଧାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସହଜରେ ନରକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲୁଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ନରକ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁହଁଉଛି, କାରଣ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ এই ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 21 ପଦରୁ 23 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଅବା ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛ, ସେତିକିରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରି ଆପଣ ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଭୂତ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ, ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଟି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଥିବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା, ହୁଏତ ଆମେ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ହୁଏତ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই କଥା ରଖନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ, ଝିଅରେ, ତୁ କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋର ପିତା ତୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ଏବେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। କି ଦୁଃଖଦାୟକ ଉକ୍ତିଟିଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ।
ସେଦିନ ଅନେକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସେଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାଣୀ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ। ସେ କହିବେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ନର୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଆଜି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋତେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି? ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରୁଛି ନା ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଛି? ମୋର ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ସାଧିତ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଅଧର୍ମ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହିକି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିକି, ଭୂତ ଛଡ଼େଇକି ସେମାନଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବବାଣୀ କହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧର୍ମ କର୍ମରୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ପିତା ସମ୍ମତ ଅଟନ୍ତି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା ନର୍କକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 22, 12 ଏବଂ 13 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ୍ଭେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲ? ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ସେଥିରେ ରାଜା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳିର ସ୍ଥାନ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାନ, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନାହିଁ। ଏ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି, ସେ ବସ୍ତ୍ର ସଫା ନ ରଖି ଏ ପଶି ଆସିଛି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଭୋଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ବିବାହ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ସଫା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ଦିରେ ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି। ସେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ବାହାରେ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୀଟ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି। ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଭୂଷଣକୁ ସମୀକ୍ଷା ନ କରି ଅନ୍ତରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସଫା ରହିବା ଦରକାର, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କୁହାଯାଉଛି, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଆସିଲ? ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୋଦନ ଏବଂ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ, ଏ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ?
से वस्त्रटी कौन साधु मानकर धर्म कर्म मोर प्रिय माने आपणकर जीवन विषय कौन आपण कि प्रकार जीवन यापन करती आपण किभली भाव में जीवन परिचालना करुछंती ए विषय को जदि आज आपण समीक्षा करिवे नाही आपण केबे समीक्षा करिवे आज जदि आपण अनुताप करिवे नाही गोटे समय आसीबो यात्रा समाप्ति परे आपण नरकरे पहुंची जाइथिबे यात्रा समाप्ति परे आपण जत आखि खोलिबे महानिद्रा प्राप्त पर जत जागृत हेबे आपण ईश्वरंकर अनंत राज्य रे प्रवेश न करी आपण सही दंडर स्थान रे पहुंची जाइथिबे क्यों माने नरक राज्यर अधिकारी हेबे गालातिय 5 पर्व तार 19 पदरु 21 पद नरक जीवा निमंते 15टी विषय लिखा जाइछि मु ता पढ़िबा पई चाहे शरीर कार्य गुडा तो स्पष्ट रूपे जना व्यभिचार अशुचिता कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद द्वेष क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्वरे जेपरि तुमको कही सेपरि आगरू कहूअछि जे जो माने एही सब प्रकार कर्म करती से माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं 15टी विषय लिखा जाइछि आत्मांक फल तो 9टी किंतु शरीर कार्य 15टी आज समय आम आत्मिक फल निमंते तो लालयित नहूँ कारण आज समय देखिए आत्मा दान निमंते लोक मैंने व्यतिव्यस्त किंतु आत्मा फल निमंते नुहे किंतु आज ध्यान कौन शरीर कार्य गुड़ाक विषय ए शरीर रे जो जो कार्य करिछि से शरीर मते से स्थान नहीं पहुँचाईदेव व्यभिचारी माने अशुचितार जीवन लिप्त अछंती कामुकतार जीवन काटुछंती प्रतिमा पूजार लिप्त कुहुक शत्रुता एबे पर्यंत अनेके शत्रुता मध्य बास करुछंती भाई भाई मध्य पड़ुना मंडली मध्य शत्रुता अनुष्ठान मध्य शत्रुता परिवार मध्य शत्रुता ए प्रकार शत्रुता मध्य कालक्षेपण करी आपण स्वर्ग राज्य को जिबे कि आपण शत्रुता को आज समाधान आड़ को नियंतु नचेत यह आपण को अनंत नरक आड़ को नहीं जीव अनेके शत्रुता मध्य कालक्षेपण करुछंती विवाद ए विवाद खूब सहजरे आपण को नरक को नहीं जीव आपण को किछि व्यस्त होगा दरकार नहीं जदि आपण विवाद करुछंती आराम रे नरक को जीवे व्यस्त हुंतु नहीं द्वेष क्रोध क्रोध तो गोटे साधारण रोग जो माने क्रोध करती मोर प्रिय माने बहुत आराम रे से नरक को जीवे अनंत काल पर्यंत नरक रे क्षेपण करिया पई चाहंती किछि व्यस्त हुंतु नहीं केवल क्रोध करंतु आपणकर क्रोध आपण को नरक को नेबा पई यथेष्ट नरक को जीवा निमंते लाइसेंस पाइबा पई चाहुचंती क्रोध करंतु आउ किछि करंतु नहीं स्वार्थपर लोक तो निश्चय से नरक को जीव से केवल स्वार्थपरता मध्य कालक्षेपण करुछि आपण देखिबे चतुर्पार्श्वर स्वार्थपर लोक मानकु से माने मध्य नरक को जीवे जदि आपण भी स्वार्थपर अछंती निश्चय आपण भी नरक को जीवे किछि व्यस्त होंतु नहीं दलभेद आज समय दलभेद चारिआडे देखा जाए विभिन्न दल आसीगलानी परिवार मध्य दलभेद मंडली मध्य दलभेद अनुष्ठान मध्य दलभेद ए दलभेद आपण को आराम रे नरक को नहीं जीव जदि आज दलभेद विषय आप व्यस्त हो नाहांती ताकू सुधारू नाहांती से निमंते किछि परिश्रम करू नाहांती किछि व्यस्त होंतु नहीं दलभेद जदि करुछंती आराम रे आपण नरक को जीवे मतभेद ईर्षा ईर्षा तो गोटे साधारण रोग एई साधारण रोग आपण को अनंत काल निमंते नरक को नहीं जीव ईर्षा करिबा लोक धन्य कारण नरक राज्य से मानकर नरक को जीवा पाई जदि चाहती तेबे केवल ईर्षा करंतु मतता रंगरस एगुड़ाक आपण गोटे गोटे बोनस भाया नरक को जीवाई एठारे 15टी लिस्ट दिगला ये 15टी तालिका मध्य आपण गोटे भी जदि देखा जाउछि गुण से गोटे यथेष्ट आपण को नरक को नेबाई प्रिय बंधु नरक को जीवा निमंते कि सहज उपाय सब रही जदि आप नरक को जीवाई चाहूँगी व्यतिव्यस्त हूँ ना ए 15टी मध्य गोटे थिले मध्य आपण यथेष्ट आपण तो स्वर्ग को जीवाई चाहती ना स्वर्ग को जीवा को चाहिए लोक से ईर्षा करे ना से मतभेद करे ना से दलभेद करे ना से प्रतिमा पूजार रहे ना से शत्रुता मध्य रहे ना से क्रोध करे ना स्वार्थपर रहे ना से सुधार को चेष्टा करे किंतु नरक को जीवा लोक से आराम रे रहे से भावे एगुड़ाक मो किछि फरक पड़ो ना एबे किछि फरक पड़ो ना अनंत काल जो नरक रे जीवे सेते बेले यार फरकटा आप जानी पारिबे।
जदि नरक जावाई चाहती ए 15टी विषय सुधारिबार किसी आवश्यक नहीं। परवर्ती व्यक्ति जो मैंने नरक को जापारे से गोटे तालिका आप देखिपारे। प्रथम करंतियो तार 15 पर्व 50 पद स्पष्ट भाव लिखा जाए, हे भाई माने हे भौणी माने मु यह कहूअछि रक्त मांस ईश्वरंक राज्य अधिकार करिपारे नहीं। एई मांसिक स्वभाव नहीं आपण ईश्वर राज्य जीवे कि? जो शरीर ईश्वर राज्य अधिकार करिपारिबो नहीं से शरीर पाई एते मनोयोगी, ता निमंते एते आयोजन, ता निमंते एते टंका संग्रह। हाय दुर्भाग्य से माने जे माने केवल शरीर निमंते चिंता करती। रक्त मांस ईश्वर राज्य जदि अधिकारी हेब नहीं ताहले एही रक्त मांसधारी शरीर निमंते एते व्यस्त कहीं? जदि नरक को जावाई चाहती किछि व्यस्त हुंतु नहीं, केवल खाइबा पीवा जगत आराम रहिबा, शरीर को सजाड़िबा, शरीर को संतुष्ट करिबा, शरीर बसरे रही आपन को जहाँ जहाँ करने इच्छा समस्त विषय करंतु आपन खूब सहजरे नरक को जाई परिबे। नरक को जीवा निमंते यह गोटे लाइसेंस जे माने केवल रक्त मांस विषय चिंतित अटंती, ए शारीरिक जीवन निमंते चिंतित अटंती, व्यतिव्यस्त अटंती। कौन खाइबे, कौन पिंधिबे, शरीर को कि प्रकार सजाड़िबे, शरीर विषय सब बेले से मनोयोगी, शरीर बसरे रही ओ कि सहजरे से नरक को जापारे। नरक को जीवा निमंते बहुत व्यस्त हबार आवश्यक नहीं, केवल आप शरीर निमंते चिंतित रुहतु, शरीर कार्य निमंते व्यतिव्यस्त हुंतु। आपण माने गालातिया 5 पर्व 19-21 तो देखिले जे शरीर कार्य गुड़ाक जना, से शरीर कार्य व्यस्त रुहतु, शारीरिक विषय आसक्त रुहतु। केवल शरीर खाइबे आराम रे रहिबे, खाइबे जगत निमंते चिंता करिबे, शरीर निमंते आयोजन करिबे, ओह कि सहजरे आपण नरक को जाई परिबे। प्रिय बंधु, नरक को जीवा निमंते यह गोटे लाइसेंस भले आपन को मिल जीवो जदि केवल आपण शरीर निमंते व्यतिव्यस्त हेबे। बहुत व्यस्त हुंतु नहीं। नरक को जीवा पई जदि चाहुछंती केवल खाइबा पीवा निमंते व्यतिव्यस्त हुंतु, जगतर जीवन निमंते व्यतिव्यस्त हुंतु, शरीर आवश्यकता निमंते व्यतिव्यस्त हुंतु। प्रार्थना करिवार आवश्यक नहीं, बाइबल पढ़िबार आवश्यक नहीं, केवल शरीर निमंते मनोयोगी हेले यथेष्ट नरक को जीवा पई। आपनकर मने थिबो धनी लोक केमिति कलबल होउछि टोपे पानी पाई। नरक ए प्रकार एक आरामदायक स्थान जोठी पड़िले लोक माने टोपे पानी पाई तरसी जाती। सेठी पड़िला परे से कहूछि मोर 5 भाई अछंती, सेमानक पाखु काहाकु पठांतु, सेमाने एठी आसंतु नहीं। मोर प्रिय माने नरक केमितिका जगह थोड़े आपण से धनी व्यक्ति सहित साक्षात्कार कले आपण जानि जिबे केते आरामदायक स्थान ताहा अटे। नरक को जीवाई कि सहज उपाय सब रही उपाय सब अवलंबन कले आपण बहुत आराम रे नरक को जापारे। कारण नरक को जीवाई अनेकंकर इच्छा, कारण से भावती ओ नरक तो किसी असुविधा नहीं, से स्थान रे आपण जो पड़े मोर प्रिय माने सेते जानीपारे नरक कौन, केते आरामदायक स्थान। अनंत काल अग्नि रे छटपट होउथिबे, कलबल होउथिबे, मृत्यु नहीं, दिवारात्र क्रंदन, दिवारात्र हाहाकार। सेठी जीवा निमंते जो प्रस्तुत होती से निमंते लाइसेंस गुड़ाक कौन ताहा मु कहिबा चाहे। आज प्रसंग रे आपण बुझी सारी थे, जदि आपण प्रस्तुत होउछंती नरक को जीवाई व्यतिव्यस्त होंतु नहीं। ए संवाद रे जहाँ जहाँ मु कहिछि ताहा जदि सजाड़िबे नहीं खूब सहजरे नरक रे पहुँची जिबे। कारण यही जगत निमंते आम व्यतिव्यस्त, ए जगतर आवश्यकता निमंते व्यतिव्यस्त, ए जगतर आराम रे रहिबा निमंते व्यतिव्यस्त। ए प्रकार व्यक्ति नरक को जदि जीव नहीं से कौठी जीव? कारण तार आत्मा निमंते तार चिंता नहीं, से आत्मचिंतार व्यस्त। जदि आप देखिए प्रकाशित तार 21 अध्याय तार 8 पद एठार लिखा जाए, किंतु जो माने भीरु, अविश्वासी, घृण्य, कलंकित, नरघातक, व्यभिचारी, मायावी और प्रतिमा पूजक से माने और समस्त मिथ्यावादी अग्नि और गंधक प्रज्वलित ह्रदरे अंश पाइबे, यह ही द्वितीय मृत्यु। एठार लिखा जाए नरक जीवा निमंते आउ केतोटी गुण एठारे लिपिबद्ध होइछि। जो माने भीरु, जो माने कथा कथा के डरी जाती, ताड़ना आसिले, समस्या आसिले, अभाव आसिले, कष्ट आसिले डरिकी पछकु चली जाती। ओ धन्य से माने ए प्रकार भीरु हेबा सकाशे आराम रे से माने नरक को जाई परिबे। अविश्वासी माने जो ईश्वर को विश्वास करती नहीं, तांको वाक्य उपर विश्वास करती नहीं, तांको प्रतिज्ञा उपर विश्वास करती नहीं, जेकोसी वाक्य शुणिले मध्य सचेतन हुअंती नहीं, जीवन को सजाड़ती नहीं, प्रभु तांको कहूथिबा वाक्य को मध्य से माने कान रे पशांती नहीं।
ए प्रकार अविश्वासी माने निश्चय आराम रे से नरक को जाइपारे आ अनंत काल अग्निकुंड रे से कालक्षेपण करें। घृण्य कलंकित नरघातक व्यभिचारी मायावी जे मैंने मायावी पाखक जातु मायावी तो नरक को जीव आउ मायावी पाखक जीवा लोक भी ता पछे पछे नरक को जीव। देखिए अधिकांश लोक मैंने से सर्टकट वे रे अल्प समय मध्य से कार्य सब संपादन करने चाहती प्रार्थना करी तो हालिया हो जाती से उत्तर आसूना प्रार्थना द्वारा तो कार्य साधन हो नहीं चलो मायावी पाखक जीवा। प्रिय माने मायावी पाखक जातु सी भी तो जीव नरक को आउ ता पछरे जीवा लोक कौटी जीवे से माने भी खूब सहजरे नरक को जाइपारे। आउ प्रतिमा पूजक माने तो नरक को जीवाई से प्रस्तुत हो सारी। मिथ्यावादी माने से माने कौटी जीवे अग्नि और गंधक प्रज्वलित ह्रदर अंश पाइबे। यह ही द्वितीय मृत्यु। आज मिछ कहवाई भल लगुच स्वामी स्त्री को मिछ कहूँ स्त्री स्वामी को मिछ कहूँ पिला माने बापा माँ को मिछ कथा कहते आ मिछ कथा कही भावुंट ओ मु ए प्रकार मिछ कथा कहली कहीं भी बुझीपारे ना कहीं भी मत धरी पारे ना। एवं बहुत खुशी बहुत आराम से भावुंट मोर मिछ धरा पड़ा ना किंतु मोर प्रिय माने आपण मिछ एवं धरा पड़ो ना किंतु आपणकर मिछ आपण को सहजरे नरक प्रवेश करदेव। नरक को जीवा निमंते ओ कि सहज उपाय सब रही जो मैंने यही उपाय सब अवलंबन करेंगे से माने आराम रे नरक को जीवे जिते चक्षु बंद करेंगे कारण थरे जन्म तापर मृत्यु मृत्यु पर अनंत मृत्यु द्वितीय मृत्यु कलबल हेबे छटपट हेबे अनंत काल निमंते नरक हाहाकार करुथिबे। असंख्य लोकों सहित आपण भी सामिल हो जाइथिबे कारण आपण को स्वर्ग जीवा निमंते तो प्रस्तुत हेबार नाही नरक को जीवाई तो प्रस्तुत होउचंती आपण नरक को केमिति जाई परिबे ए संवाद साहाय्य करिवो। नरक राज्य निमंते जो प्रस्तुत होउचंती सेमानक निमंते ए संवाद उपयोगी अटे। सेमाने प्रार्थना जीवन प्राधान्य दियंती नहीं वाक्य शुणती नहीं वाक्य पालन करती नहीं प्रभु भय जीवन काटती नहीं वाक्य लेखा देइथिबा अनुसार निज जीवन को सजाड़ती नहीं। धन्य से माने जो माने वाक्य शुणी मध्य जीवन को सजाड़ू ना धन्य से माने जो मिथ्या जीवन काटुछंती धन्य से माने जो भीरु धन्य से माने जो अविश्वासी घृण्य कर्म रे लिप्त मायावी पाखक जाउछंती धन्य धन्य से माने जो माने के आराम रे नरक को जीवे प्रज्वलित अग्निकुंड रे अनंत काल क्षेपण करिवे सेमानक निमंते ए संवाद उपयोगी अटे। ए संवादटी आपनक जीवन निश्चय काम रे आसीबो। आपण बसिकी विवेचना करेंगे आपण नरक जीवाई चाहूँगी ना स्वर्ग जीवाई चाहूँगी आपण कौटी जीवाई चाहूँगी आपण को बंची समय ही निष्पत्ति नेबाक पड़ो। मला परे मोर प्रिय माने आउ किछि हब नाही जो दिन आपण मरीगले से दिन सब सरीगला तापरे आउ किछि करि परिबे नाही। एबे ही सुजोग अछि आपण नरक जीवाई चाहूँगी किछि व्यस्त हवा दरकार नाही ए समस्त करि चलंतु कि जदि स्वर्ग जीवा निमंते चाहूँगी आपण को समस्त विषय परिवर्तन करने पड़ो समस्त विषय आपण को सजाड़ा पड़ो ए समस्त लिस्ट रु आपण को बाहरी आसवाक पड़ो कारण यही लिस्ट मध्य ए संवाद रे जहाँ जहाँ कहुई गोटे भी जदि आपण जीवन देखा ताहेले निश्चित रूपे आपण नरक राज्य में प्रवेश करेंगे। ए संवाद द्वारा प्रभु आपण मान सहित कथा हुंतु ए सुजोग आपण को मिली आपण जीवन को सजाड़ा निमंते यही वाक्य द्वारा आपण जीवन को सजाड़ा निमंते प्रभु का दास भाव में मुझे आपण मान को अनुरोध करे प्रभु आपण मान को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। आसंतु प्रार्थना करिबा निजको समीक्षा करिबा आम जीवन रे जदि प्रभु चाहू नथिबा कौनसी गोटे विषय मध्य अछि ए संवाद शुणिबा परे जदि प्रभुंकर आत्मा आपण को गंजना दउछंती आपण जीवन गुप्त पाप सब देखै दउछंती आपण निसंकोच भावे जो सबू मंद कार्य करि चली भावुंट यार विचार आसब ना किंतु से गोटे विषय जे आपण को अनंत नरक निक्षेप करिवो सेथि निमंते प्रभुंकर आत्मा जदि आपण को समय रे जनाउछंती तांको आत्मा जदि आपण को कौनसी गुप्त विषय रे सचेतन कराउछंती एही क्षणी आपण ता परित्याग करि परिबे कारण मोर प्रिय बंधु एही गोटे छोट विषय आपण को अनंत नरक को नेबा निमंते यथेष्ट तापरे आपण किछि करि परिबे नाही। सही दिन धनी व्यक्ति नरक रे जाय पड़ी कलबल होउछि चित्कार करुछि
କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆଉ ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସହ୍ୟ ବେଦନା, ଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହା ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ମନରେ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜଣାତରେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ବସିଛୁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଚାଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ସେ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ପାପ ସବୁରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଅସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ବର୍ତ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ, ଜୀବନର ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଛୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିଛୁ। ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନେବା ନିମନ୍ତେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ପିତା, ଦୟାରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9778355537 ଅବା 9937742135 ଅବା 9437284415ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।